नहीं जाजू नहीं एम आवे स्लाइड बाकी नहीं। चलो हवे अत्यारे हेडिंग मारो विशेषण आ व्याकरण नो टॉपिक छे बरोबर। हेडिंग आवशे विशेषण। चलो फैजान डेफिनेशन वाचो तो। विशेषण એટલે શું? જે શબ્દ વ્યાકરણમાં લખવાનું છે નામના અર્થમાં વધારો કરે છે તે વિશેષણ। વિશેષણનું ઉદાહરણ સારો વિશેષણ અને છોકરો સંજ્ઞા અને નામ છે મોટું વિશેષણ। તો શહેર તો સંજ્ઞા અને નામ। हाँ चलो जो हवे सौथी पहेलानी डेफिनेशन शुं छे तो के जे शब्द छे ने ई संज्ञा अथवा तो नामना अर्थमां वधारो करे छे तेने विशेषण कहेवामां आवे छे। संज्ञा एटले आपणे तमे समजी ज गया छे के संज्ञा कोने कहेवाय तो के जादव की सभा जातिवाचक व्यक्तिवाचक क्रियावाचक द्रव्यवाचक ई बधी संज्ञा छे। हवे ई संज्ञानो जे अक्षर होय शब्द होय ने एनामां छे एना अर्थमां जे वधारो करे ने एने शुं कहेवामां आवे छे विशेषण कहेवामां आवे छे। हवे जो अहींया आगळ छे ने उदाहरण आपेલું છે કે સારો છે ને એને વિશેષણ કહેવાય અને આ છોકરો છે ઈ સંજ્ઞા કહેવાય। હવે છોકરો છે ને આ વિશેષણ આને વિશેષણ કહેવાય અને આ જે છે ને એને વિશેષ્ય કહેવાય બરાબર। विशेष्य कहेवाय एने शुं काम कारण के आ विशेषण छे ने बराबर एमां शुं करे छे एना नामोना अर्थमां छे शुं करे छे वधारो करे छे। जो आखुं छे ई आपणे वाक्य बनावीए तो शुं आवे सारो छोकरो बराबर सारो छोकरो। हवे आ छोकरो तो खरी पण केवो तो के सारो अहींया एनुं शुं कर्युं छे एनी विशेषता दर्शावी छे बराबर। तो एने शुं कहेवाय विशेषण कहेवाय। हवे आपणे तमे संज्ञा भणी गया संज्ञामां छोकरो आवे तो ई कई संज्ञा कहेवाय तो के जातिवाचक संज्ञा कहेवाय बराबर। पण याद आपणे संज्ञानुं कांई लखवानुं नथी तमारे खाली एटલું જ दर्शाववानुं छे के विशेषण छे ई कयुं छे विशेषणना पण प्रकार पड़े छे तमारे विशेषण ओळखवाना छे। बधा तमे जे व्याकरणना टॉपिक आवशो ने एमां बधामां मुद्दा पड़े छे एटले ई वस्तु याद राखवानी छे। कोई पण शब्द आपेलो होय के कोई पण नाम आप्युं होय ने नामना अर्थमां वधारो करे एने विशेषण कहेवाय। एनो गुण दर्शावे बरोबर ई शब्द द्वारा गुण दर्शावे ने एने विशेषण कहेवाय। हवे अहीं आगळ सारो छे ई शुं कहेवामां आवे छे विशेषण। शुं काम कारण के आ नाम छे ने एना अर्थमां छे ई शुं करे छे वधारो करे छे। शुं वधारो करे छे के छोकरो छे केवो छे सारो एनी विशेषता दर्शावी छे। बीजो शब्द कयो उपयोग करी शकाय तो के होशियार छोकरो तो शुं कहेवाय ने विशेषण बराबर। छोकरो पण केवो होशियार आ शुं कहेवाय विशेषण कहेवाय बराबर। आवा अलग अलग छे ए बधा शब्द आवशे आ तो खाली उदाहरणो ज आप्युं छे एना प्रकार पड़े छे ए प्रकारना आधारे छे तमारे याद राखवानुं छे। आम जे शब्द प्राणी पदार्थ गुण के क्रिया ने वर्णवी तेना अर्थमां छे ई वधारो करे छे तेने छे ई शुं कहेवामां आवे छे विशेषण कहेवाय छे। अहींया सारो छे ने ई छे कयो प्रकार थाय छे अहींया तो के गुणवाचक कहेवाय छे एनो गुण दर्शावे छे छोकरा बराबर। हवे अहींया आगळ शुं आप्युं छे विशेषण मोटुं अने वाक्य कयुं छे मोटुं शहेर छे। हवे तमने वाक्य आप्युं होय ने तमने एम के आमांथी छे तमे विशेषण गोती अने बतावो तो कयुं आवशे मोटुं छे ई शुं आवशे तो के ई विशेषण आवशे अने आ बधुं जे होय शब्द आपेला होय एने शुं कहेवामां आवे छे विशेष्य कहेवामां आवे छे। शहेर छोकरो बराबर एवा बधा जे शब्दो होय छे एने विशेष्य तरीके कहेवामां आवे छे। चलो सौथी पहेला तो छे ने एनी डेफिनेशन लखो। जे शब्द
સંજ્ઞા અથવા તો નામના અર્થમાં વધારો કરે છે? મિસ પહેલાથી બોલો તો. હા, જો અહીંયા સ્લાઇડમાં લખેલું જ છે, જે શબ્દ સંજ્ઞા અથવા તો નામના અર્થમાં વધારો કરે છે તેને વિશેષણ કહે છે. હવે અહીંયા આગળ છે, સૌથી પહેલા છે અહીંયા આગળ સારો છોકરો. આવી રીતે લખવું હોય તો આવી રીતે રે, અને આમ લખવું હોય આખું વાક્ય તો એવી રીતે લખો, સારો છોકરો. બરોબર? સારો છે એ શું થશે? વિશેષણ. અને અહીં આગળ સંજ્ઞા અથવા તો નામે કહેવાય અને એને વિશેષ્ય, બરોબર, વિશેષ્ય તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. હવે હજી એક વાક્ય લખો. રમેશ હોશિયાર વિદ્યાર્થી છે. ચાલો, હવે મને કોણ કહેશે કે આમાંથી છે એ વિશેષણ કયું આવશે? ચાલો, કયા નામના છે અર્થ? નહીં, એ તો સંજ્ઞા કહેવાય. રમેશ છે છોકરાનું નામ છે, એ સંજ્ઞા કહેવાય, વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા છે. એની ગુણ દર્શાવતો એ શબ્દ કયો છે? ફૈઝાન, અલ્ફાઝ, હાસમી, બોલો શું આવશે? કયો ગુણ દર્શાવે છે આમાંથી? કયો શબ્દ આવશે? હા, હોશિયાર આવશે. જો આ રમેશ છે ને વિદ્યાર્થી છે ને, જો રમેશ છે એ શેમાં આવશે? વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા કહેવાય. વિદ્યાર્થી છે એ શેમાં આવશે? તો કે જાતિવાચક સંજ્ઞામાં આવે. અને આ હોશિયાર છે ને એ શું આવશે? વિશેષણ આવશે. શું કામ? કારણ કે રમેશ છે ને એ વિશેષતા દર્શાવે છે, એનો ગુણ દર્શાવે છે કે રમેશ છે ને એ છોકરો કેવો છે ભણવામાં? તો કે હોશિયાર છોકરો છે. એટલા માટે હોશિયાર છે શું આવશે? વિશેષણ આવશે. ચાલો, આ વાક્ય લખાઈ ગયું. અને હોશિયાર નીચે અંડરલાઈન કરી અને લખો વિશેષણ. ચાલો, બીજું વાક્ય લખો. આગગાડીના ડબ્બામાં. પહેલું વાક્ય હું બોલ્યો? રમેશ હોશિયાર વિદ્યાર્થી છે. મિસ કોના ડબ્બામાં? આગગાડીના. કયા ડબ્બામાં મિસ? આની પર લખું છું સ્લાઇડ ઉપર, જો. હાદી ટ્રેનમાં ને? હા, ટ્રેનમાં. હા, ઓકે. આગગાડીના ડબ્બામાં. મિસ રમેશ પછી હજી તારે અલ્ફાઝ બાકી છે લખવાનું. રમેશ હોશિયાર વિદ્યાર્થી. પછી રમેશ બાકી. રમેશ હોશિયાર વિદ્યાર્થી છે, એમાં હોશિયાર છે એની નીચે અંડરલાઈન આવશે અને એમાં આવશે વિશેષણ. હોશિયાર છે એ શબ્દ છે એ વિશેષણ દર્શાવે છે. એની પછી છે આગગાડીના ડબ્બામાં ઘણી બધી બીડી ફૂંકાતી હતી. બીડી ફૂંકાતી હતી. ચાલો, હવે આમાં છે એ શું દર્શાવે છે? કયો શબ્દ છે એ વિશેષણ દર્શાવે છે?
ચાલો જો આગગાડીના આગગાડીના ડબ્બામાં ડબ્બામાં આગગાડીના ડબ્બામાં ઘણી બધી બીડી ફૂંકાતી હતી. અહીં આગળ છે આગગાડીમાં ડબ્બામાં કઈ છે પ્રક્રિયા થાય છે તો કે બીડી બીડી ફૂંકાવાની. ફૂંકાતી હતી. પણ બીડી કેટલી? ઘણી બધી. ઘણી બધી. બરોબર, અહીંયા આગળ ચોક્કસ સંખ્યા નથી આપેલી, અહીંયા આગળ શું કીધું છે? ઘણી બધી છે, એ વિશેષતા દર્શાવે છે. એટલે આ છે ઘણી બધી છે ને એ વિશેષણ દર્શાવે છે. એટલે ઘણી બધી છે એની નીચે અંડરલાઈન કરો અને એમાં લખો વિશેષણ. મિસ કોઈ પણ તમને આગગાડીના શબ્દ ડબ્બામાં આપેલો હોય, હા બોલો. આગગાડીના ડબ્બામાં ન આવે. આગગાડી છે નહીં. અહીંયા આગળ છે બીડી છે ને, બીડીની વિશેષતા કેટલી બીડી ફૂંકાય છે, બરોબર, ઈ પૂછ્યું છે. એટલે ઘણી બધી છે ને ઈ આવશે. એટલે ક્યાં નથી પૂછ્યું ને? નહીં, આગગાડી નહીં, ક્યાં એવું નથી પ્રશ્ન પૂછ્યો. અહીંયા આગળ તમને બીડી શબ્દ આપ્યો છે અને બીડી છે એ કેટલી ફૂંકાય છે, બરોબર. એટલે ઘણી બધી શબ્દ જે આપ્યો છે ને એની વિશેષતા દર્શાવે છે. જો હવે બીજું છે વાક્ય તમને કહું છું. સામળિયાએ તમને પ્રકાર આવશે ને એટલે તમને વધારે ઇઝીલી સમજાઈ જશે. આના પ્રકાર પડે છે. આ તો ખાલી તમને ઉદાહરણ લખાવું છું. શામળિયાએ શિર સુંદર, શિર પર સુંદર મોર મુગટ ધારણ કર્યો છે. હવે આમાં શું આવશે? શું વિશેષતા દર્શાવે છે? આ વાક્યની વિશેષતા શું છે? ચાલો હું તમને પ્રશ્ન પૂછું, કેવો મોર મુગટ ધારણ કર્યો છે? હાલો. સુંદર. હા, તો એ શું થયું? એની વિશેષતા. સુંદર. પછી જો તમને જો હવે આગળ તમને એક ઉદાહરણ લખાયું, આગગાડી. આગગાડીના ડબ્બામાં કેટલી બીડી ફૂંકાતી હતી? ચાલો, તો શું આન્સર આવે છે એનો? વાક્ય લખ્યું ને તમે, આગગાડીના ડબ્બામાં ઘણી બધી બીડી ફૂંકાતી હતી. હવે હું તમને પ્રશ્ન પૂછું છું કે આગગાડીના ડબ્બામાં કેટલી બીડી ફૂંકાતી હતી? ચાલો, કોણ આન્સર આપશે? હા, ઘણી બધી. એટલે એની શું થયું? ઘણી બધી છે, શું થયું? એની વિશેષતા છે. પછી જો મેં તમને એક વાક્ય લખાયું ઉપર, પહેલું જ તે, રમેશ કેવો વિદ્યાર્થી છે? સારો. સારો નથી લખાયું મેં. શું શબ્દ વાપર્યો છે એની માટે? હોશિયાર શબ્દ વાપર્યો છે. એટલે જો તમે જયારે પ્રશ્ન આમાંથી પ્રશ્ન બનાવી, કેવો, કેવી ને કેવું પ્રશ્ન બનાવી અને જે આન્સર મળે ને એની વિશેષતા થાય. સમજાણું તમને? જો રમેશ હોશિયાર વિદ્યાર્થી છે તો એમાં રમેશ કેવો વિદ્યાર્થી છે, કેવો થી પ્રશ્ન પૂછાણો અને આન્સર શું આવ્યો? હોશિયાર આવ્યો. એની શું છે? એની વિશેષતા છે. સમજાય છે કે ના સમજાતું? હા ભાઈ. કેમ કે ઘણા બધા ક્વેરી લાગે તો પૂછજો. આમ જે શબ્દ પ્રાણી કે પદાર્થના ગુણ કે ક્રિયાને વર્ણવી તેના અર્થમાં વધારો કરે છે તેને વિશેષણ કહેવામાં આવે છે. એટલે કે કોઈ પણ શબ્દ આપેલો હોય, એનો ગુણ છે, એની વિશેષતા દર્શાવે, બરોબર, એને વિશેષણ કહેવામાં આવે છે. એના નામ છે, એના અર્થમાં વધારો કરે. હવે આગળ નીચે તમને આપ્યું છે શહેર. પણ કેવું શહેર? તો કે મોટું શહેર. એની વિશેષતા દર્શાવી. હવે આગળ નાનું આપ્યું હોય તો એ કેવું છે? એનું વિશેષણ જ કહેવાય. જો આપણે એક ભાવનગરનું વાક્ય બનાવે, ભાવનગર મોટું શહેર છે. મોટું શહેર છે. હવે હું તમને પ્રશ્ન પૂછું છું, ભાવનગર કેવું શહેર છે?
ચલો શું આવશે એનો આન્સર? ફટાફટ આન્સર આપો. અહીંયા આગળ છે તે સ્લાઇડ. શું આવશે? વિશેષણ. વિશેષણ નહીં. ભાવનગર કેવું શહેર છે? શું આવશે આન્સર? મોટું. 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 હા, તો મોટું છે એ વિશેષણ છે. મોટું. હવે સાંભળો, ખાલી તમને એમ લખ્યું હોય ભાવનગર શહેર છે, તો આમાં એક વિશેષણ છે નહીં. કેમ કે એમાં નાનું નથી લખ્યું, મોટું નથી લખ્યું, સુંદર નથી લખ્યું, એવા એક પણ શબ્દ છે એનો અહીંયા આગળ છે લખ્યું નથી. એટલે ભાવનગર શહેર છે એના સંજ્ઞા કે નામના અર્થમાં વધારો થાય એવો એક પણ શબ્દ લખ્યો નથી. એટલે આમાં છે આ વાક્ય લખ્યું એમાં વિશેષણ નથી, પણ ભાવનગર એમ લખ્યું ભાવનગર સુંદર શહેર છે, તો પાછું એનું શું થયું કહેવાય? વિશેષણ શું કહેવાય? ભાવનગર છે એ મોટું શહેર છે, તો એનું વિશેષણ કહેવાય. ચલો, આ પહેલી સ્લાઇડમાં જેટલું લખેલું છે બધું લખાઈ ગયું? બોયઝ હા નાનો જવાબ આપો ફટાફટ. લખાણું છે કે નથી લખાણું? ફૈઝાન લાઈનમાં લખ્યું છે. શું? લાઈનમાં કઈ લાઈનમાં? સિલ્વર કલરની લાઈન છે ને મેમ, એમાં હું લખ્યું છે? એમાં નથી વંચાતું તને? મેમ દેખાતું જ નથી ક્લિયર. તો ઓકે, ચાલો હું વાંચી જાઉં છું. આમ જે શબ્દ પ્રાણી કે પદાર્થના ગુણ કે પછી બોલું છું, આમ જે શબ્દ પ્રાણી કે પદાર્થના ગુણ કે ક્રિયાને વર્ણવી તેના પછી અર્થમાં તેના અર્થમાં વધારો કરે છે તે વિશેષણ કહેવાય છે. ઓકે, લખાય. હા, અને નીચેનું લખી નાખજે. મોટું અને આ શહેર જે લખ્યું છે ને એ બંને લખી નાખજે. એટલે કે જે શબ્દ દ્વારા છે એ કોઈ પણ પ્રાણી છે, કોઈ પણ વ્યક્તિ છે, કોઈ પણ વસ્તુ છે, બરોબર, એનો ગુણ દર્શાવી અને એને છે એના ક્રિયા કે ગુણ ગમે દર્શાવી અને એના છે નામમાં વધારો કરે, બરોબર, એની વિશેષતા દર્શાવે એને વિશેષણ કહેવામાં આવે છે. ચાલો, હવે અહીંયા આગળ એમસીક્યુ લખજો. ચલો, પહેલો એમસીક્યુ. ચલો, પહેલો એમસીક્યુ. મુસેબ. ચલો, અલ્ફાઝ. હમીશ. આ વાંચો તો પહેલો એમસીક્યુ. વિશેષણ એટલે શું? ઓપ્શન: નામના અર્થમાં વધારો કરે તે, કામના અર્થમાં વધારો કરે તે. ચલો, શું આવશે આનો આન્સર? નામના અર્થમાં વધારો કરે તે. હા, સરસ, વેરી ગુડ અલ્ફાઝ. જો પહેલો એમસીક્યુ છે, કોઈ પણ નામ આપેલું હોય, રમેશ, એ પછી ગમે એ હોઈ શકે, વસ્તુનું પણ હોઈ શકે કે પછી વ્યક્તિનું પણ હોઈ શકે. રમેશ, પછી ભાવનગર, એવા કાંઈ પણ છે એ નામ હોઈ શકે. અને વસ્તુમાં જો તમે આગળ ઓલું બીડી એ શબ્દ આવ્યો, પછી મોર મુગટ એ આવ્યો શબ્દ વસ્તુમાં. હવે આ બધા તમને નામ આપેલા હોય અને એના અર્થમાં છે વધારો કરવા માટે તમને કયો શબ્દ આપેલો? તો કે મોર મુગટ છે એની આગળ સુંદર આપેલું, બીડી છે એની આગળ ઘણી બધી આપેલું, પછી રમેશ છે એની આગળ હોશિયાર આપેલું છે, અને ભાવનગર છે એની આગળ મોટું, બરોબર. તો
તો એ બધાએ શું કર્યું છે? એના નામમાં છે, એ અર્થમાં છે, એણે વધારો કર્યું છે. મોર મુગટ કેવો છે? સુંદર. બીડી કેવી છે? તો કે ઘણી બધી છે. રમેશ કેવો છોકરો છે? તો કે હોશિયાર છોકરો છે. તમે પ્રશ્ન પૂછો, કોઈ પણ વાક્ય આપ્યું અને પ્રશ્ન પૂછો, એમાંથી જો તમને આન્સર મળે ને, એ શું કહેવાય? એનું વિશેષણ કહેવાય. એ પછી તમને છે તમારો એવો માઇન્ડ હાલવો જોઈએ કે છે આપણે પ્રશ્ન આપણે જાતે બનાવીએ અને આન્સર કયો મળે છે. બરોબર, આ વ્યાકરણના ટોપિક છે, તમારે બધે કામ લાગશે, એટલે વ્યવસ્થિત જ સમજવાના. બરોબર, એટલે વ્યાકરણ તમને એમ થાય કે 1 માર્કનું પૂછાય ને 2 માર્કનું પૂછાય, અમે જતું કરી દઈએ, પણ એવું કોઈ દિવસે નહીં કરવાનું. તમે આગળ જે ગમે એટલું તમે ભણશો ને, તો ગુજરાતીનું વ્યાકરણ ખૂબ કામ લાગશે. ગવર્મેન્ટ એક્ઝામની તમે તૈયારી કરશો, એમાં પણ આ બધું વ્યાકરણ, આ જ વ્યાકરણ હોય છે, તમે જે ભણો છો એ. એટલે અત્યારે તમે જ્યારે ભણો ને ત્યારે બરોબર સમજી વિચારીને ભણવાનું. ન સમજાય તો તમે પૂછી લો. એટલે ખૂબ ઉપયોગી વસ્તુ છે. એટલે આ વસ્તુ છે, જો ગુજરાતી વ્યાકરણ છે, ઇંગ્લિશ ગ્રામર છે, બરોબર, એ બધી વસ્તુ તમને ભવિષ્યમાં બહુ કામ લાગશે. એટલે આ બધી વ્યવસ્થિત જ શીખવાનું. ચલો, પહેલા MCQ લખાઈ ગયું બોયઝ. ચલો, બીજો MCQ છે. હાર્દી, વાંચ તો બીજો MCQ. વિંધાણી ફેઝાન. માઇક છે ને ફટાફટ ઓન જ નથી કરતા બોયઝ, કેટલી વાર કહેવાનું હોય. હા, કોણ? ફેઝાન, રમેશ. હેલો. હા, માઇક ઓન રમેશ. કરતો બેટા. બીજો ક્વેશ્ચન વાંચતો. નીચેનામાંથી કયો શબ્દ બીજો question વાંચો, વિશેષણ ચાલો. છે? હા. એ છોકરો ચાલો. કે સારો? હા. સારો. હા, શું આવશે? સરસ, વેરી ગુડ. અને છોકરો છે એ શું આવશે? એને શું કહેવાય? બીજી સંજ્ઞા. સંજ્ઞા સંજ્ઞા. અથવા સંજ્ઞા કહેવાય, અથવા તો વિશેષ્ય કહેવાય. આ એ શબ્દ યાદ રાખજો, આ નવો શબ્દ છે, વિશેષ્ય. સંજ્ઞા, વિશેષ્ય અથવા તો નામ. અને આ છોકરો છે એ કહીએ છે, કઈ સંજ્ઞાનો કયો પ્રકાર છે? ચલો, જાદવ કી સભા યાદ કરો. કયો પ્રકાર થશે છોકરો શબ્દ? રમેશ. છોકરો શબ્દ છે એ કઈ વિશેષ, જાતિવાચક કઈ સંજ્ઞાનો પ્રકાર છે? જાતિવાચક. સરસ, જાતિવાચક સંજ્ઞા. ખૂબ સરસ, વેરી ગુડ ફૈઝાન, વેરી ગુડ. જાતિવાચક સંજ્ઞા આવે. ચલો, લખાઈ ગયું. આ 2 MCQ. પહેલામાં આવશે નામના અર્થમાં વધારો કરે, અને બીજામાં આવશે કે છોકરો. એ નહીં આવે, સારો આવશે. ચલો, હવે ફૈઝાન વાંચતો. ચાલો, તો વિશેષણ અને વિશેષણ છે ને, એનો 2 નો છે તફાવત આપેલો છે કે 2 એકબીજાથી કઈ રીતે છે અલગ પડે છે. વિશેષણ અને વિશેષ એટલે શું? વિશેષણ સારો, ખરાબ, હા. હોશિયાર, ચાલાક. જે શબ્દ પ્રાણી કે હા. પદાર્થના ગુણ કે ક્રિયાને વર્ણવી તેના અર્થમાં વધારો કરે છે તેને વિશેષણ કહેવાય. અને હા. વિશેષ્ય તો હમ. છોકરો, વિદ્યાર્થી કે ડોક્ટર. વિશેષણથી જેનો ગુણ કે વધારો બતાવ્યો હોય તેવો શબ્દ, જેનું વિશેષણ હોય તે શબ્દ વિશેષ્ય છે. હા, સરસ, વેરી ગુડ. હવે જો આની છે ને ડેફિનેશન એ 2 લખી નાખો, અને આવી રીતે જો તફાવત પાડ્યો છે ને એવી રીતે તફાવત પાડીને લખી નાખો. બોય સ્કેલ ને એનાથી છે ને સારી રીતે આમ તફાવત પાડીને લખો, એટલે તમને યાદ રહે કે વિશેષણ કોને કહેવાય ને વિશેષ્ય કોને કહેવાય. જો અહીંયા આગળ છે તમને આપ્યું છે સારો, ખરાબ, હોશિયાર ને ચાલાક. આવા તમને શબ્દ આપેલા છે. હવે અહીંયા શું લખેલું છે કે જે શબ્દ છે પ્રાણી કે પદાર્થના ગુણને કે ક્રિયાને વર્ણવી તેના અર્થમાં વધારો કરે તેને વિશેષણ કહેવામાં આવે છે. આ શબ્દ દ્વારા કોઈ પણ છે તમને શબ્દ આપ્યો હોય, બરોબર, એનો શું બતાવે છે? તો કે ગુણ બતાવે છે. કોઈ પણ પ્રાણી કે પદાર્થ કે વસ્તુ છે એનો ગુણ છે એ બતાવે છે, અને એના નામના અર્થમાં છે એ વધારો કરે છે. એટલા માટે છે એને વિશેષણ કહેવામાં આવે છે. વિશેષ્ય શું છે? તો કે વિશેષ્યમાં કેવા છે? તો કે છોકરો, વિદ્યાર્થી, ડોક્ટર.
બરોબર. વિશેષણથી જેનો ગુણ કે વધારો બતાવ્યો હોય તેવો શબ્દ, જેનું વિશેષણ હોય તે શબ્દને વિશેષ્ય કહેવામાં આવે છે. આખું વાક્ય જોડી અને શું બને છે? એક વાક્ય બને છે આ બંને શબ્દોથી. સારો છોકરો. બરાબર. આ વિશેષણ છે અને આ શું છે? વિશેષ્ય. કોનો ગુણ બતાવ્યો છે? તો કે આ છોકરાનો છે એ ગુણ બતાવેલો છે, એટલે એને શું કહેવામાં આવે છે? વિશેષ્ય કહેવામાં આવે છે. ચલો, સમજાઈ ગયું? કોઈને કઈ ક્વેરી? વિશેષણ અને વિશેષ્યમાં તમારે પ્રકાર જે પડશે એ આના પડવાના છે, વિશેષણના. ચાલો હવે કોઈક વાક્ય બનાવો. ચાલો ટ્રાય કરો અને એમાંથી વિશેષણ અને વિશેષ્ય છે એ અલગ પાડો. ચલો, કોણ ટ્રાય કરશે? એટલે મેં કઈ રીતે વાક્ય બનાવું? એક વાક્ય છે, જો અહીંયા આગળ ખરાબ, હોશિયાર એ શબ્દનો ઉપયોગ કરીને કરવો હોય તો એવી રીતે, પછી તમને કાંઈ પણ શબ્દ બીજા છે યાદ આવતા હોય તો એ શબ્દનો ઉપયોગ કરીને એક વાક્ય બનાવવાનું છે અને એમાંથી કહેવાનું છે કે આમાંથી છે એ વિશેષણ કયું છે ને વિશેષ્ય કયું છે. એમ તો મેં એક વાક્ય બનાવ્યું, ગીતા હોશિયાર છોકરી છે. હાલ, તો મેં એ શબ્દ લઈ અને એક વાક્ય બનાવ્યું. તો હવે છે ગીતા છે એ શું થયું? વિશેષ્ય. અને હોશિયાર છે એ શું થયું? એનું વિશેષણ થયું. એમ એવી રીતે વાક્ય બનાવવાનું છે. હાલો. વિદ્યાર્થી એ ચાલાક હતો. હા, તો આમાંથી વિશેષણ કયું થયું? ચાલાક. હા, અને વિશેષ્ય? વિદ્યાર્થી. ઓકે, સરસ છો. વિદ્યાર્થી. સરસ હો ફૈઝાન. હા, સરસ, વેરી ગુડ. ચાલો બીજું કોણ ટ્રાય કરશે મેં શું બોલ્યું? વાક્ય બનાવવાની? બનાવ. એક સારો છોકરો હતો. હા, સરસ. એક સારો. હવે એમાંથી વિશેષણ કયું છે? સારો ઈ વિશેષણ ને છોકરો ઈ વિશેષ્ય. ચાલો હવે જો હું એક વાક્ય કહું છું, મને કહેજો એમાંથી. કોઈકનું માઇક ઓન છે? માઇક બંધ કરી દો. ચાલો. બે ઊંચા છોકરા. બે ઊંચા છોકરા ને મેદાનમાં મોકલો. ચાલો હવે આમાંથી છે વિશેષણ કયું છે ને વિશેષ્ય કયું છે? ચાલો. બે ઊંચા છોકરાને મેદાનમાં મોકલો. ચલો, કોણ કહેશે? ઊંચાઈ વિશેષણ. હા, સરસ. અને વિશેષ્ય શું આવશે? છોકરા. છોકરા. છોકરા છે એ વિશેષ્ય હા. આવશે. સરસ, વેરી ગુડ. આ ઊંચા છે ને એ શું થયું? વિશેષણ. તમને પ્રશ્ન પૂછશે કેવા છોકરાને મેદાનમાં મોકલીએ તો શું આવશે? ઊંચા. બરોબર. એટલે ઊંચાઈ શું થયું? વિશેષણ થયું. ચાલો હવે હજી એક વાક્ય છે, હું તમને કહું છું. સમૂહ ગીતમાં આવું લાગે ને તો આ વાક્ય લખતા જજો બોયસ, એટલે તમને યાદ રહે. સમૂહ ગીતમાં ભાગ લેનારે સફેદ કપડા પહેરવા. સફેદ કપડા પહેરવા. ચાલો હવે મને આમાંથી કોણ કહેશે કે વિશેષણ કયું છે ને વિશેષ્ય કયું છે?
સમૂહ વિશેષણ. પ્રશ્ન પૂછો, પ્રશ્ન બનાવો. ચાલો, સમૂહ ગીતમાં ભાગ લેનારે કેવા કપડા પહેરવા? ચાલો, શું આન્સર આવશે એનો? હા, સફેદ. તો સફેદ એ શું થયું? વિશેષણ. હા, અને કપડા છે એ શું થયું? વિશેષ્ય થયું. હા, એટલે સફેદ છે એ શું થયું? વિશેષણ થયું. અને કપડા છે એ શું થયું? વિશેષ્ય થયું. ચાલો, આ લખાઈ ગયું બોયઝ? ચાલો હવે MCQ લખો. ચાલો, રોલ નંબર 64, ગુલામ સાબિર. હા મિસ. ત્રીજો ક્વેશ્ચન વાંચો બેટા. નીચેનામાંથી કયું વિશેષણ છે? વિશેષણ નથી હોશિયાર. લખ્યું, વિશેષ્ય લખ્યું છે. વિશેષ્ય. 2 ઓપ્શન આપેલા છે. હા, વિદ્યાર્થી. ચાલો, વિદ્યાર્થી. શું આવશે? હા, અને હોશિયાર તે કેમ કીધું સાબિર? વિશેષણ લાગ્યું એટલે. વિશેષણ નથી પૂછ્યું, વિશેષ્ય કીધું છે. જો વિશેષ્ય હોય એટલે શું? વિશેષ્યનો અર્થ શું થાય? તો કે નામ અથવા તો સંજ્ઞા એ થાય. તો આ તો છે એ વિશેષણ છે. આ તો વિશેષણ છે. હોશિયાર છે એ તો વિશેષણ છે. આપણને વિશેષ્ય પૂછ્યું છે એટલે આન્સર શું આવે? વિદ્યાર્થી આવે. બરોબર? એટલે ત્રીજું છે એમાં આન્સર લખો ઓપ્શન ડી, વિદ્યાર્થી. ચલો, ચોથું, હાસમી. હા. ચલો, આ ચોથો MCQ વાંચો. આ નીચેનામાંથી કયું વિશેષણ છે? હા, એ શું આવશે? ચાલાક કે બેવકૂફ? હા, ડોક્ટર. શું આવશે આમાંથી? ચલો, હાસમી તે શું કીધું? ડોક્ટર કીધું. ચાલક આવે. ચાલાક આવે. ફેઝાન સાચા આન્સર આપે છે. ફેઝાન જ છો ને? ફરિશ્તા ફેઝાન સાચા આન્સર આપો છો. અહીંયા આગળ વિશેષણ પૂછ્યું છે હાસમી. ડોક્ટર તો તે વિશેષ્ય છે. આ ચાલાક છે ને એ ગુણ દર્શાવે છે એનો. એટલે ચાલાક છે એ શું આવશે? એ વિશેષણ આવશે. આનો આન્સર ઓપ્શન એ છે. બરોબર? ચલો, અહીંયા આગળ આપણે સ્ટોપ રાખીએ છીએ. એટલું હજી ઘણું સમજાવવાનું બાકી છે. જેટલું લખાયું છે એટલું પાકું કરજો બોયઝ. ક્વેરી છે કોઈને હજી? એટલું સમજાયું એમાં? આટલું છે એ પાકું કરી નાખજો. આવતા લેક્ચરમાં સાંભળો બધા